about the basics. Okay, what is the strength of the company or the organization? Okay, internal, what is the strength and weakness of the company? So, in this we are talking about several factors like marketing factors, research developments, engineering for design developments, production management, and production managerial procedures and accounting, and the financial policies and the processes. By analyzing each element, the strategy is able to develop the functional area profiles. So, if you can talk about the internal system of this environment scanning, we talk about the market factors, research and development in company. And next, we can talk about the engineering design, which is the best and which is a normal one as compared to the others. And we have to develop in such an area of our product. And next one is production management. So we are going to the manage our product. And next one is managerial personnel and accounting and the financial policies and the procedure by analyzing each element of the statistical able to the functional area profiles. These are the fundamental things of internal analysis. Now we see about the which is individually of each and every one. In that we can talk about the research and development resources below. And మనం ఇంటర్నల్ గా ఏదైతే రీసెర్చ్ మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏమేమి చేయాలి? ఓకే, ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అంటే మన బడ్జెట్ అలొకేట్ చేసేటప్పుడు ఓకే డెవలప్మెంట్ కి చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడక్ట్ కి ఇలా డివైడ్ చేసుకుని చేయాలి. So the budget to conduct the basic research and to develop new product processing into the existing process. So we are doing the financial resources to the any component. అంటే ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నామంటే సపోజ్ నేను ఒక చిన్న హోటల్లో లేదంటే ఒక పెన్స్లో రెగ్యులర్గా మనకి ₹3 ₹4 రెగ్యులర్ వెళ్తుంది. అలా కాకుండా ఒక ₹10 పెట్టిన ప్రజెంట్ నేను ఇచ్చినప్పుడు ₹10 పెట్టిన అనేది ఎంత పెద్ద కొట్టాడు, ఎలా కొడుతున్నారు, దాని మార్కెటింగ్ ఎలా ఉంది, ఓకే వారి గురించి అనాలిసిస్ పెట్టుకోవాలి. And next one is the infrastructural facilities. So we can give the more infrastructure because we have to all elements in our organization. అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ అవసరం అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ నేను పెట్టుకుని తీరాలి. అలాగే నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ వీ కెన్ make it as a persons which are most available like scientists, engineers, and more persons wherever the persons are required. And equally the persons are all we can present. We are adapt all the persons, guys. Okay. Next one is organization. Organization. In this system, we are monitoring the technical developments and all things. Okay, all issues. Also, in the system, we are monitoring the technical developments from time to time. So, time to time, manaki ఉన్న ప్రతి అంటే పర్సన్స్ సిస్టమ్స్ బట్టి మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా మనం డెవలప్ అయి ఉండాలి. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎస్ ఏ ఇంటర్నల్ థింగ్స్ గైస్. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఎవాల్యుయేషన్. ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనము సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే స్వాట్ ఎన్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి. ఆ ఎవాల్యుయేషన్స్ ఇంటర్నల్ లోనే చేస్తాము, ఎక్స్టర్నల్ లోనే మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. బికాస్ ఇఫ్ యూ నోయింగ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెసెస్, అంటే నా స్ట్రెంగ్త్ ఇవి నా వీక్నెస్ ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత నేనేం చేసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల నాకేమవుతుందంటే ఐ కెన్ గో టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ. అంటే ఇప్పుడు దానివల్ల నేను కొత్తదాన్ని చేసుకోగలను. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నట్టుగా పెన్ అనేది ₹10 నుంచి మనకు ₹1000 లో కూడా ఉంటుంది. అది ఎవరు కొంటారు అనే ఒక చిన్న అనాలిసిస్ అది మనం ఇదిగా
అవి బయట ఆపోజిట్స్ చూసుకుంటే నా కంపెనీలో ఏమున్నాయి ఏం లేవు, వేటిని నేను డెవలప్ చేసుకోవాలి, వేటిని నేను రీడిజైన్ చేసుకోవాలి, అలాంటి వాటిని ఈ ఎవాల్యుయేషన్ లో మాట్లాడతాం. సో హియర్ వి హావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ డు ద ఫ్రేమ్ డూ వెల్? మన కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అది దేన్ని బాగా చేస్తుంది. వాట్ డు ద ఫ్రేమ్ డూ వెల్? వాట్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్ దేన్ని బాగా చేస్తుంది? సపోజ్ నేను నా కంపెనీలో ఒక చైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చైర్స్ బాగా తయారు చేస్తుంది, దాని క్వాలిటీ బాగుంది అని పెట్టుకున్నాను. సో నేను తయారు చేసిన 2-3 ప్రొడక్ట్స్ చైర్స్, స్టూల్స్ ఇలాంటి వాటిలో నేను చైర్స్ బాగున్నాయని ఒక అలా పెట్టుకున్నాను. అంటే అదొక్కటే కాదు, ఇంకా నా దాంట్లో ఏమేమి బాగున్నాయి. Okay, so in the evaluation, I can consider the following things. What is the frame do well? Do these companies are accountable? Okay, do these competence are is accountable? అంటే ఇప్పుడు నేను తయారు చేసిన ఇదే చైర్ పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా తయారు చేస్తున్నాను, ఇన్ కేస్ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నట్లయితే వాళ్ళ క్వాలిటీ కంటే నాకు బెటర్గా ఉందా లేదా అంటే నాకు తక్కువగా ఉంది. This is one of the important things in this. This is one of the important thing. And coming to the next one is what is the area of the poor in the performance? ఇప్పుడు నేను తయారు చేస్తున్న ఈ ప్రొడక్ట్ లో ఎక్కడైనా నేను వీక్ గా ఉన్నాను, దట్స్ ఆల్సో ఐ విల్ కన్సిడర్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ దట్ వన్ ఇస్ డూ దిస్ ఏరియా రియల్లీ మ్యాటర్స్? ఇది మనకి అండర్ మ్యాటర్. ఓకే, డూ దిస్ ఏరియా రియల్లీ మ్యాటర్? ఓకే, ఇది మనకి మ్యాటర్ కన్సిడర్ or not. And finally this is the simple a tabular column of the strength and weakness. So if you can take the marketing, okay, generally మనం ఈ 5 మనకి థింగ్స్ అండి. ఈ 5 మనకి స్ట్రెంత్ అండ్ వీక్నెసెస్ చెక్ చేస్తాం. సో మార్కెటింగ్, ప్రొడ్యూసింగ్ లైన్ యాజ్ ఎక్స్టెన్షన్. దానిలో కానీ మనకి కాంపిటీషన్ స్ట్రెంత్ చేయాలంటే లైన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ మనం పెంచాల్సి వస్తుంది. బట్ దట్ విచ్ ఇస్ వీక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ ద వీక్. ఇంకా ఛానల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి ఇది చాలా చోట్ల రెగ్యులర్ గా ఉండేది అండి. ఎందుకు చెప్తాను చూడండి. వై ద ఛానల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ద వీక్నెస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో మెనీ components are made damage. Okay now, and next one, research and development. Every organization or any system will maintain some their own products, like they can own develop this. Okay, in that we can maintain the patents, but we cannot have the scientists, because in this area, if you can check any organization, this organization doesn't maintain the some scientists. Okay, scientists చాలా తక్కువ మంది మెయింటైన్ చేస్తుంటారు, బట్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది సైంటిస్ట్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇందులోనే నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే అసలు ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూసుకోవాలి. అండ్ అవుట్డేటెడ్ మిషన్స్, అంటే పాత మిషన్స్ అనేవి మనకి ఇట్స్ షోయింగ్ నెగటివ్. అండ్ కార్పొరేట్ రిసోర్సెస్, కంపెనీ జస్ట్ 3 years old, అంటే ఏంటంటే న్యూట్రల్, అంటే 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు. The size of companies more than average, and poor union and management relations. These are things we have to generally maintain. Things. With that, we can go to the next analysis. Is one of the biggest one. Finally, we are coming to the SWOT analysis. One of the thing is the SWOT analysis. So SWOT analysis. Okay, strength, weakness, opportunities, and threats of the any aspects, or like organization, like company, system. Okay, system and human being. Okay, దేనికైనా సరే SWOT analysis అనేది చేసుకోవచ్చు, చేయాలి కూడా. These are can use the full details of our future plans, present trendings. So coming to things guys, the SWOT analysis అంటే ఏంటి, అండ్ ఇది ఎందుకు చేస్తారు? మీకు ఇందులో ఒకే ఒకటి ఉన్నా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే strength, weakness, opportunities, threats find out. Simply guys, an organization analysis the data information about the internal environment. Okay, information about the data and information about the internal environment. The SWOT analysis refers to the information by applying the general framework from understanding the manager environment, understanding which the company operates. The SWOT development 1960 చేశారు. సో ఇప్పుడు దీనిలో ఉండే 4 కలుపుతారు: strength, weakness, options. What is the definition? If you talk about the definition, it has the different of what are the evaluations of the companies, strength, weakness, options, threats, which likely be affected by the strategic choice of executives. ఏదైనా ఒక కంపెనీ కానీ ఏదైనా ఒక తీసుకుంటే
దాని యొక్క స్ట్రెంత్ వీక్నెస్ ఆపరేషన్ థ్రెట్స్ గురించి మాత్రం మాట్లాడాలి. సో ఇప్పటి వరకు సో ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి స్ట్రెంత్ వీక్నెస్ ఉంటాయండి. ఎక్స్టర్నల్ వచ్చేటప్పటికి ఆపరేషన్ థ్రెట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ గా మాట్లాడుతున్నాం, ఇంటర్నల్ మాట్లాడుతున్నాము అంటే we can always talk about strength because previous కూడా మనం environmental scanning లో కూడా దీని గురించి చెప్పాం. So what we are discussed in today's the most important one, that is organizational position with the different functional area like production, financial, marketing, R&D, etc. R&D దీని previous లో కూడా చెప్పారు అంటే ఒక 3-4 previous slides ఒకటి మాట్లాడుతున్నాం. And it is necessary analysis strength and weakness. The mainly concentrated on the organization volume, market share, profitables, and employees competitions. Okay, what are the things we can do in this strength? The strengths are internally comparable of organization member compared to the competitors in the market. Okay, compared to the competitors. Competitors ఎవరైతే ఉంటారో మార్కెట్ లో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. The strength of the organization provides the competitors advantages such as good survey, highly quality products. ఇప్పుడు నేను ఎయిర్టెల్ వాడితే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. Why is Airtel? Because now they are trying to maximum to nullify their problems, guys. They nullify their problems. So Airtel వాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే we try to get the zero problems. We are trying to solve the zero problems. ఓకే, జీరో ప్రాబ్లమ్స్ మేము ట్రై చేస్తున్నాం అని చెప్పారు. సో ఈ జీరో ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు అంటే ఓకే, దే కెన్ గివ్ ద గుడ్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ అండ్ దే హ్యావ్ టు గో టు హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏదైనా అదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు జనరల్ గా తెలిసిన కంపెనీలే బెంచ్ is one of the best company in పేరు కొంచెం ఇష్టం వచ్చింది. లేదంటే BMW నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, Volkswagen. Okay, there are some of the companies can use the high quality of the products to the people's guys. Next thing which are weaknesses. Weaknesses are limited to parts of the defects of the organization will be kept from activities. So what is the defect? Okay, what is the defect? If you can talk about the defect, it's faults of our organizations. ఇప్పుడు నా కంపెనీలో నేను తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ లిమిట్ ఒక 1000 వరకు పెట్టినాను అనుకోండి, నాకు అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోండి, నేను తయారు చేద్దాం అనుకున్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే 1000 వరకే. ఓకే, ఇప్పుడు నా ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అయ్యి కొంచెం ఇదైనాయి, సో లిమిటేషన్. తర్వాత నేను లిమిటేషన్ అంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఎవ్రీ సిస్టమ్ హ్యాస్ సమ్ ఫాల్ట్స్ గైస్. ఇట్స్ యూనివర్సల్ ట్రూత్. Okay, if you can talk about take any system or any organization or any matter in the universe, it is has only is a false. Okay, so there is no matter the 100% perfect. So that is so everyone has its own weaknesses, and defects in the organization will be keep from the achieving these objectives. Weakness may due to the financial resources and technical knowledge. So financial resources గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే మనకి ప్రొడక్ట్ బయటకు వెళ్ళాక అది సేల్స్ అయిన తర్వాత మనకు వచ్చే అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనమాట. అంటే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్. C4 అన్మ్యూట్ చేశారు, దేనికంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇఫ్ యూ హావ్ ద డౌట్స్ గైస్ అడగండి, పర్వాలేదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వీక్నెసెస్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఎక్స్టర్నల్ opportunities and environment, opportunities and the threats. Okay,
These are coming from the outside of the things here. So the external environment will be necessary in scanning the business environments, the unfettered interests and opportunities for the companies. Okay, నాకు బయట ఎటువంటి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి ఇలాంటివి ఉన్నాయి, నా థ్రెడ్స్ ఏమున్నాయి అంటే బయట నుంచి నా ప్రొడక్ట్ కానీ లేకపోతే నా కంపెనీ కానీ డిస్ప్లే చేసేవి ఏమున్నాయి అనేది నేను చెక్ చేసుకోవటాన్ని external environment అంటారు. So the opportunities are those favorable conditions are framing environment which helps to the first strength of the and its opportunities. అంటే నా కండిషన్స్ ఏవైతే నాకు ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి వాటన్నిటిని నేను ఏమంటాను అంటే స్ట్రెంగ్స్ అంటాను. That factors that can be comes from the external only. They can give the scope for our marketing and the increasing our products value and the profit shares. And threats, those are decreasing the my marketings or they are unfavorable conditions in the market. They are coming from the government policies or from the other company holders, stakeholders, and everything else. So they are spoiling on my goals also. The goal also my spoils. The threats may be problems to constrain anything in the cause of the problem organization. They are the factors that will be hide the organizations to achieve its goals and proper కాకుండా ఇది చూసుకుంటుంది. Next is significance. So this is one of the important things why we talk about the significance. We have the 4 letters that is strength, weakness, and next one is opportunities and the threats. Okay, so if I can take each and every element, I can join 1 to 1. Okay, if I join 1 to 1, 1 by 1 నేను జాయిన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను like this and finally like this. If I join like this, okay, I can get some particularly combinations, guys. I can get some particular combinations ఏంటి? సో కాంబినేషన్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి we talk about these one guys. ఇది మనం మాట్లాడుతున్నాం చాలా సేపు. అలాగే దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడతాం. ఏమని ఆపర్చునిటీస్ థ్రెట్స్ గురించి మాట్లాడము, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ గురించి మాట్లాడడం. సో వాట్ అబౌట్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆపర్చునిటీ? స్ట్రెంగ్త్ టు ఆపర్చునిటీ and strength to threats. Okay, this is called significance. And significance lo nenu okkodi తీసుకుంటా. Next one, weakness to opportunity. Next, weakness to threats. Okay, so first ఏంటిదంటే ఇదంటే ఏంటి? స్ట్రెంగ్త్ వర్సెస్ ఆపర్చునిటీ. సో స్ట్రెంగ్త్ వర్సెస్ ఆపర్చునిటీని ఎప్పుడు వాడతారు, ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? I will increase the strength of my industry if the output opportunities are more. Okay, I will develop a new product, guys. New product. ఒక కొత్త ప్రొడక్ట్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు బయట ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో నా దగ్గర క్యాపబిలిటీ చేసుకునే ఇది నాకు ఉండాలి, స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి. అలాంటి టైంలో నేను ఏం చేస్తాను? I will go to the strength and opportunities. This is the different types of analysis. Okay, we are doing the different types of analysis. In the analysis, what is the analysis? Strength and opportunities analysis. Strength and analysis use system ante manam we are using this analysis when I'm launching new products. Okay, I'm launching the new products. So these new products will be launched in the when I'm launching a new product, I check my strengths and the products. Okay, I can check my strengths of
I checked my strengths of company and what are the options of the outside. చెక్ చేసుకున్నాక నేను ఏం చేసుకున్నాను అంటే స్ట్రెంత్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ఆపర్చునిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేస్తాను. ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ నేను లాంచ్ చేస్తాను. సో ఇది జనరల్ గా ఎప్పుడైనా ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీని వాడతారు. వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రాటజీ? ఓకే, ఈ స్ట్రాటజీ వల్ల యూజ్ ఏంటి? సో మనకి ఎందుకు ఇది యూజ్ అవుతుంది? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక preferable things, guys. These are the most advantage of this product, or this strategy. ఓకే, ఎప్పుడు వాడతామండి? మార్కెట్ లోకి న్యూగా ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు కానీ, ఓకే, ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేసినప్పుడు. అలా కాకుండా ఇంకా ఎప్పుడు వాడతామంటే ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ ఉంది. ఇది మార్కెట్ అనేది ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ ఇండియా అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక మార్కెట్ ఉంది. ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ అంటే ఈ మార్కెట్ లో నాకేంటంటే మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ మార్కెట్ లో నాకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? నా ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ లాంచ్ అవుతాను. నా ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ లాంచ్ చేస్తాను అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ లో లాంచ్ చేస్తాను. ఒక మార్కెట్ ఎక్కడైతే నాకు ప్రాపర్ గా ఉందో అప్పుడు నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఒక మార్కెట్ నాకు ఎక్కడైతే ఉందో నాకు అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ లో నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ మోర్, గైస్. And say the opportunities are more. When opportunities are more, I launch my products. When I'm developing all my strengths. Okay. You guys are clear, I think. Okay. ఇప్పుడు దీనికి క్వైట్ కాంట్రవర్సీగా ఉండేది ఇదండి. ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ లో నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేశాను. ఈ అనాలిసిస్ చేసేసి ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ యూజ్ చేసి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకేంటంటే కొన్ని గవర్నమెంట్ పాలసీస్ వల్ల నాకేమైంది? ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ డౌన్ అయింది. మార్కెట్ నాకు కంప్లీట్ గా డౌన్ అయింది. మార్కెట్ will collapse, guys. మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉంది. ఎప్పుడైతే మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉందో అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నా థ్రెడ్స్ నేను తగ్గించుకోవాలి. నా వీక్నెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే బయట నుంచి థ్రెడ్స్ తగ్గించుకోవాలి, అలాగే వీక్నెస్ ని తగ్గించుకోవాలి. When I am under the dangerous position or in uncomfortable position or unfavorable position, I will decrease my all weaknesses and which are coming from the threats. Okay. So SO ఎప్పుడు వాడతారంటే WT ఎప్పుడు వాడతారంటే ఎప్పుడైతే నాకు స్ట్రెంత్ ఆపర్చునిటీస్ బాగా ఉంటాయో మార్కెటింగ్ లో అప్పుడు నేనేం వాడతాను? SO అనాలిసిస్ పెడతాను. అప్పుడు నాకు స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఒకవేళ మార్కెట్ డౌన్ అయినా డ్యూ టు ది గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఆర్ ఇంకోటి ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉన్నటువంటి డ్యామేజ్ అయితే నేను WT అనాలిసిస్ వాడతాను. WT అనాలిసిస్ ఎప్పుడు వాడతాను? దీనిలో ఏం చేస్తాను అంటే స్ట్రెంత్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ వీక్నెస్ అండ్ థ్రెట్స్ అన్నిటి నేను డిక్రీజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇట్స్ క్వైట్లీ opposite things, guys. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ వచ్చేటప్పటికి ST అనాలిసిస్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ అండ్ థ్రెటనింగ్ అనాలిసిస్. Or I can say it's a strategy or analysis or strategy, whatever I use, nothing will be wrong.
strategy. Okay, or I can say it's anything. Next, strength and threatens. అంటే నా దగ్గర స్ట్రెంత్ ఉందండి, నా కంపెనీస్ కన్నిటికీ స్ట్రెంత్ ఉంది. బట్ నాకు బయట నుంచి ఏంటంటే కొన్ని థ్రెటనింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలాంటి టైంలో నేను ఏం చేస్తానంటే simply I can increase my strengths and I will go to minimize the weaknesses. I will minimize the weaknesses with increasing of strength. Okay, which parallelly I can decrease the threatenings. I can decrease the threatenings. ఇలాంటి టైంలో నేను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ట్రై చేస్తాను. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, in company. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చేవి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే నేను తీసుకుంటాను. ఓకే, ఐ విల్ maximize our strengths and minimize the weaknesses. సో నాకేంటంటే లోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో విత్ మినిమం కాస్ట్, లేదంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే లోలో ఉంటాయో వాటిని మాత్రం నేను యూజ్ చేస్తాను. దానివల్ల నాకేమవుతుందంటే నష్టపోను, అలా అని చెప్పి లాభపడను. ఓకేనా, నష్టపోను, అలా అని చెప్పి లాభపడను. సస్టైన్ అవుతాను. ఏమవుతాను? సస్టైన్ అవుతాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే WO అనాలిసిస్ ఆర్ స్ట్రాటజీ అంటే వీక్నెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. ఇందులో ఏం చేస్తాము అంటే వీక్నెస్ ని నేనేం చేయాలి? ఆల్వేస్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ as a మినిమైజ్. వీక్నెస్ ని మనము మినిమైజ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఆపర్చునిటీస్ కూడా మనం ఇక్కడ మినిమైజ్ చేస్తాం. వై? వాట్ ఈస్ దట్ రీజన్? ఇప్పుడు నాకు ఇది మార్కెట్ ఉంది, నా మార్కెట్ ఇక్కడ మార్కెట్ అండ్ కంపెనీ రెండింటి నుండి మాట్లాడుతున్నాను. ఇదేమో కంపెనీ, ఇదేమో మార్కెట్. ఓకే, ఈ నా కంపెనీలో ఉన్న వీక్నెస్ ఏమైనా పక్కన పెట్టుకుంటూ ఇక్కడ నాకు మార్కెట్లో ఏమో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇలా ఎప్పుడైతే ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు నా కంపెనీలో వీక్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నేను టెక్నికల్ గా కొంచెం డెవలప్మెంట్ లో ఉండాలండి. టెక్నికల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేయాలి. టెక్నికల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు కొంచెం ఎక్కువ చేయాలి. దానివల్ల నాకేమవుతుంది? మార్కెట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి. అంటే ఐ కెన్ డెవలప్ మై ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ టెక్నికల్లీ. ఓకే, అలా అని చెప్పి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో, అలాంటి టైంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేనేం చేయాలి అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయాలి, కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలంటే మోడరేట్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడరేట్ గా ఉండాలి. దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ మోడరేట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ మోడరేట్. మోడరేట్ తెలుసు కదండి, మధ్యస్థంగా ఉండడం. ఓకే, విత్ దట్ ఐ కెన్ సస్టైన్ ఇన్ ద మార్కెట్ గైస్. అప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటానంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని, అంటే బెస్ట్ క్వాలిటీని అని లేదా బెస్ట్ అవుట్పుట్ విత్ ఐ విల్ గో టు ద బెస్ట్ అవుట్పుట్. సో వాట్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేస్తాం.
స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్, థ్రెట్నెస్ ఉన్నాం. మనం నాలుగింటిని తీసుకుని స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ థ్రెట్నెస్, వీక్నెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్, వీక్నెస్ అండ్ థ్రెట్నెస్ అని 4 అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఈ 4 అనాలిసిస్ ను 4 స్ట్రాటజీస్ ని వాడి నా కంపెనీ ఉండే పరిస్థితి అంటే నా సరౌండింగ్ వాటిని బట్టి నా కంపెనీని ఎలా డెవలప్ చేయాలో చూస్తాను. ఇందులో ఓకే, ఫస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. ఎప్పుడైనా నేను న్యూ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేయాలి ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ లో అని తెలిసినప్పుడు కానీ, లేదంటే ఇలాంటి టైంలో నేను స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ చూస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థింగ్, ఆ న్యూ ప్రోడక్ట్ అనేది జనరల్ గా వాళ్ళకి అలవాటు అయ్యింది అంటే అది తెలిసిన ప్రోడక్టే అయి ఉండాలి. లైక్ ఫోన్స్ లో కొత్త మోడల్స్ కానీ, ఓకేనా, ఫోన్స్ లో కొత్త మోడల్స్ కానీ ఇలాంటివి అనమాట. టీవీస్ లో కొత్త మోడల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఇలాంటివి. నెక్స్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్, అంటే నా కంపెనీలో కొంచెం వీక్నెస్లు ఉన్నాయి, అలాగే బయట స్ట్రెంగ్త్స్ కూడా కంపెనీ వైపు ఉన్నాయి. మార్కెట్ గవర్నమెంట్ పాలసీలు నష్టపోయినప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే, జస్ట్ ఐ విల్ నాట్ గో టు ది ఎనీ న్యూ థింగ్స్. ఓకేనా, ఐ విల్ నాట్ గో టు ది ఎనీ న్యూ థింగ్స్. ఇన్ సచ్ ఎ కండిషన్ we are not investing any money. ఓకేనా, ఓకే, మనం ఇలాంటి టైంలో మాక్సిమం ఎంత సైలెంట్ గా అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారండి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో, ఇక్కడ ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ లో మాక్సిమం బయట రావద్దు అది ఎందుకు చెప్తున్నారు, డ్యూ టు ది సిచ్యువేషన్. అక్కడ కూడా అంతే, కొత్త ప్రోడక్ట్స్ త్వరగా ఎవరు పడితే లాంచ్ చేయడం ఇలాంటి టైంలో. ఎందుకంటే జనాల దగ్గర మనుషులు డబ్బులు లేవు, ఏమి లేవు. ఓకేనా, సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేస్తారంటే, ఈ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ అండ్ థ్రెట్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే మన న్యూ ప్రొడక్ట్ బేస్ మీద కాకుండా వాళ్ళ సర్వీస్ ని ఎనార్మస్ రేంజ్ లో ఇంక్రీజ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో now I see some theoretical parts of things which is we see some basic definition ఒక వీటన్నిటిలో క్లియర్ ఇదిగా చూస్తే, the first one is the threats and weaknesses, guys, or we can say the weakness and the threats. This is the attempt of the minimizing the both weakness and threats of the part of the strategy. In the frame, the have that the new product based on new base or a range of the services by taking over the competitor's business. The government of India has been disinvested from the most of the public sectors in recent years through the strategies. It is able to minimize the threats and weakness of the public sectors or minimize. So the public sectors lo unna threats and we minimize. Next one is opposites and the weaknesses. We talk about, I can say these terms are in reverse figures, but not at all problem. So here the weakness and the minimizes and opposites are the minimizes. In the part, we can overcome the weaknesses, develop the necessary competitors among the workforce by investing moderately in the in the latest technology, those of the best quality into the customers. So we can opposites. The next, strength and threatness. This is the available data to threats the through its strength. The focusing of the maximizing the strength, minimizing the weakness and the strengths are frames to seek a long term to low, invest the lows to minimize the cost of its operation. Operations having the key start cost, long term, low investment. And last and final one, strength and operations. This is used to the we find the we can consider the explain about the new market with the existing product and service మనం బెస్ట్ చేస్తామండి. It's the most perfect strategy here to the confirm the advantage of opportunities through this present as strength. Okay, ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ బాగా లాంచ్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ గైస్. స్ట్రెంగ్ చేసుకుంటే ఏం చేయాలి, మార్కెటింగ్ ఎఫిషియన్సీ చేయాలి, స్కిల్ వర్కింగ్ కోర్సెస్ పెంచాలి, స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్స్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ సూపర్వైజర్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళు ఉండాలి. ఓకే, అవన్నీ మనం ఇంటర్నల్ గా చేసుకున్నాం. వీక్నెస్ ఏంటంటే అవుట్డేటెడ్ ఫెసిలిటీస్, అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫెసిలిటీస్ పథకాలు వేయడం వల్ల, నెక్స్ట్ ఇన్యాక్టివేట్ ఆర్ఎండీస్ సరిగ్గా ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల, మేనేజ్మెంట్ పూర్గా ఉండటం వల్ల, పాస్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్, అంటే కొన్ని ఫెయిల్ అవుతుంటాయండి. నెక్స్ట్ అబ్సల్యూట్ టెక్నాలజీస్. సో ఇవన్నీ మనం వీక్నెసెస్. వాట్ ఇస్ అవర్ వీక్నెసెస్? వాట్ ఇస్ ఆపర్చునిటీస్? బయట ఉన్న వాటి పాసిబుల్స్ ఆఫ్ న్యూ మార్కెట్స్. ఇప్పుడు నేను ఒంగోలులో ఉన్నాను, ప్రోడక్ట్ పెట్టాను, నాకు బాగా స్ట్రెంత్ అయింది, నేను విజయవాడలోనో లేకపోతే ఇంకొక ఏరియా గుంటూరు ఇలా నా మార్కెట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను.
నెక్స్ట్ ఎకానమీ, ఎకనామికల్ గా చూసుకోవడం. నెక్స్ట్ వీక్ మార్కెట్ రివాల్వ్స్. నెక్స్ట్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ, కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ చేసుకోవడం. గ్రోత్ ఎగ్జింగ్ మార్కెట్ లో గ్రోత్ అవడం. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద థ్రెడ్స్, న్యూ కాంపిటేటర్స్. ఇప్పుడు నువ్వు ప్రొడక్ట్ బాగా తయారు చేయాలంటే అదే ప్రొడక్ట్ లాటరీ కూడా ఇంకో పేరుతో పెడతారు, ఇంకో దాంతో తయారు చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ క్లాస్ మెమోరీస్ లో వాళ్ళు లాస్ట్ లో బాంబే చెట్టితో పెడతారు సార్ ఆ పేరుతో, అలాంటిది అనమాట. నెక్స్ట్ షార్టేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, అప్పుడప్పుడు మనకున్న రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చేంజింగ్ ది మార్కెట్ టేస్ట్, ఒక మనుషులకి టేస్ట్ మారిపోతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ న్యూ రెగ్యులేషన్స్ మారుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ వే ఎఫెక్టివ్ things guys, and these combinations I can say about the SWOT analysis. దీని అంతటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే SWOT analysis అంటారు. ఓకే, SWOT analysis అంటారు. So this analysis is mostly used in the all areas. Okay, ఇప్పుడు the next thing is you all guys are writing a small exam on today's session. నిన్న చాలా తక్కువ మంది అటెంప్ట్ చేశారండి ఎగ్జామ్. రిపోర్ట్స్ కూడా పైకి పంపిస్తాము. ఎవ్రీవన్ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్ బేస్డ్ అపాన్ టుడేస్ లెక్చరర్. మీకు అందులో డౌట్స్ అంటే మీరు రాసినప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా మిస్టేక్స్ అనిపించినా లేకపోతే మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా యూ కెన్ ఆస్క్ ఈజీలీ. Everyone take the exam. అంతా ఎగ్జామ్ తీసుకోవాలి. Everyone take their exam. Slide please complete. Okay. So guys, everyone take the exam. Everyone guys, answers will be on a రాయాలండి.
ఏమో ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు ఎవరు, అటెంప్ట్ చేయలేదు, ఇంతవరకు స్టార్ట్ చేయలేదు. టేక్ ది టెస్ట్. Everyone, please take the test. టెస్ట్ రాయాలండి అందరూ. ఇంతవరకు ఎవరు రాయలేదు. Roll number 1 is completed your exam. What is the remaining, guys? What about the remaining, guys? Everyone take your the test. Everyone take your test. Twenty-one, 18. What about the remaining peoples? Section B or section B ఉన్నారా? ఎవరో పెట్టినాడు. రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంది, నేను చూసుకుంటా అది. 47. 47. Okay, he's also completed his exam. Please complete our exam. Very late responses. I'm stopping my presenting. Okay, guys, I'm just explaining about the answers of చాలా తక్కువ మంది అండి ఇట్లా అయితే ఇట్లాగా, అంటే అసలు క్లాస్ విన్నట్లేదా? యూనివర్స్ సగం కూడా రాయలేదు అసలు. Three 303.
not expecting this things, guys. We're expecting something more. It's not the good things. Please inform your friends, guys. సార్ ఎగ్జామ్ పెట్టారని చెప్పండి. దాన్ని కాపీ చేసి మీ దాంట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంటిమేట్ చేయండి. ఎవరు ఇంటిమేట్ చేయకుండా ఎట్లా చేస్తే ఎట్లాగా? Guys,